Hello and welcome to this week's edition of Peace and Prosperity. Ahead of 73rd anniversary of the outbreak of the Korean War, a variety of events are being held to show respect and appreciation for those who fought in the Korean War. Right, the sacrifices of the Korean War veterans are being honored in many parts of the world, including the U.S., South Africa, and South Korea. Remembering their courage and sacrifices, Peace and Prosperity starts now. "73 years ago, young soldiers from in and out of the country came to fight in the Korean War. It's not too much to say that they all sacrificed their golden youth to safeguard the freedom of South Korea. Now lately, old black and white photos of Korean War veterans taken when they were young were restored with AI technology. So how did they look in their young days? Let's have a look. In early summer, Peace and Prosperity went out to meet a person who has special connections with South Korea. 네, 안녕하세요. 저는 명지대학교 대학원생 정치외교학과를 전공하고 있는 라헬이라고 합니다. 반갑습니다. 화천군이라는 데가 있어요. 원래 제가 학부를 공부할 때도 계속 장학생으로 선발해 주시고 계속 지원해 주시는 그런 데인데 석사 과정까지도 하는 것이 어떻겠냐라고 물어봐 주셔서 오게 되었습니다. Rahel studied law in her home country, Ethiopia. She happened to watch a South Korean TV drama back home. She studied and learned the Korean language by herself by watching South Korean TV shows. February this year, Rahel decided to come and study in South Korea because of her maternal grandfather's story. 드라마를 보면서 제가 관심을 되게 많이 보이니까 저희 외할아버지께서 한국 전쟁에 참전하셨다는 사실을 저희 외할머니께서 알려주시는 거예요. 너 한국에 이렇게 관심을 갖는다고? 사실을 모르고? 하면서 이렇게 얘기를 해주시더라고요. Ethiopia was the sole African country that sent troops to the Korean War. The 1st Gangnew Battalion arrived at the front in 1951. As a member of the battalion, Rahel's grandfather risked his life to fight in a foreign country when he was just 18 years old. 이제 우리가 이전에 힘든 일을 겪었을 때 도와준 사람이 없었는데 그런 힘든 거를 겪고 있는 나라를 도와줘야겠다라는 말에 할아버지가 넘어가셨대요. 맨 처음에는 그게 가능한가? 라는 생각을 많이 했었고 그 다음에는 너무 존경스럽죠. However, her grandfather died before she was born. An old black and white photo is the only thing she has to conjure up an image of him. 많이 생각을 해봤죠. 상상도 많이 해보려고 노력은 많이 하고 그게 실제 할아버지의 모습은 아닐 수도 있으니까 많이 아쉬워하죠. In order to help ease such sorrow of the bereaved families, a project to restore old photos of Korean War veterans is underway. In collaboration with the Ministry of Patriots and Veterans Affairs, Sungkyunkwan University's Department of Artificial Intelligence is working on the project. 6.25 전쟁 영웅들의 그 오래된 사진들을 복원하는 작업을 하고 있고요. 저화질의 사진을 고화질로, 그다음에 흑백 사진을 칼라로, 그다음에 배경을 좀 더 자연스럽게 만들어서 실제 이미지에 가깝도록 만들고 있습니다. Artificial intelligence, the centerpiece of the fourth industrial revolution, is the technology that bridges the gap between the past and the present. The research team has worked on the project for 9 months to restore the photos of Korean War veterans in a more natural and vivid way.
딥러닝 기반의 이제 제너레이티브 어드버서리얼 네트워크 간 기반의 기법을 사용하고요. 주로 이제 많은 양의 그 얼굴 이미지를 학습을 해서 인공지능 모델을 먼저 만듭니다. 근데 그 모델을 가지고 이제 얼굴선, 그 다음에 좀 불분명한 부분, 그 다음에 얼굴의 특징들을 조금 더 잘 학습을 해서 이것들을 이제 그 실제 훼손된 이미지에 적용을 합니다. The university's AI technology derives values from tens of thousands of studied faces and calculates the information on facial contours, eyes, the nose, and the mouth. 이 사진 같은 경우도 왼쪽에 보시면 굉장히 흐릿한 부분이 많습니다. 이런 부분들을 이제 그 자연스럽게 윤곽선이 뚜렷하고 내부 눈, 코, 입도 이제 흐린 부분을 명확하게 하고 백그라운드 같은 경우도 이제 세그멘테이션을 통해서 인공지능 기술로 자동으로 저희가 매칭을 시킬 수 있습니다. The AI technology can restore photos more quickly and accurately than when a person does it manually by editing images using graphic software. 사람이 복원하기 위해서는 시간이 짧게 걸려도 며칠은 걸리거나 일주일씩 걸리는 데 비해서 인공지능 같은 경우에는 저희가 파이프라인을 한번 구축해 놓으면 한 이미지당 5분에서 10분 정도면은 모든 이미지의 보정을 완료할 수 있기 때문에 작업 시간이 매우 단축된다라는 장점이 있고요. For students, this process is an opportunity to learn history firsthand. 작업을 하다 보면 많이 알려지지 않은 군인분들이 많으십니다. 이분들이 각자 살아계신 시대는 조금 달라도 한마음이 되어서 같은 국가를 지켜왔다는 게 느껴졌고 그게 정말 존경스럽다고 생각합니다. Upon our meeting, we gave a special gift to Rahel. 신기하네요. 지금 이렇게 색깔 들어간 걸 보니까 더 너무 어려 보이셔가지고 눈이 이쁘시네요. 제가 눈을 닮았나요? After learning about her story, the research team gladly agreed to restore the photo of Rahel's grandfather. How does she feel to see her grandfather, who was a young man set to leave for another country to fight in a war? 이게 사실은 1950년도에 일어난 일이고 거의 70년이나 지난 일이잖아요. 근데 솔직히 말해서 우리가 지금 어제 내 친구가 나한테 베푼 은혜를 내가 계속 기억하고 막 내가 80대 넘고 90대 넘고 그거를 기억하고 은혜를 갚아야겠다라는 생각을 할까라는 생각도 들면서 되게 너무 대단하시다고 생각을 했어요. The faces of young war heroes are restored with AI. There are hopes that the memories of their beautiful young days will remain alive for many years to come. 안녕하세요. 탈북민의 시선으로 북한사의 숨겨진 이야기를 나눠보는 시간이죠. 북한에서 온 남인희입니다. 네, 안녕하십니까. 북한에서 온 박희성입니다. 민희 씨는 어떤 스포츠를 좀 즐겨하고 좋아하십니까? 저는 이제 북한에 있을 때는 탁구를 굉장히 좋아했어요. 탁구요? 네, 자주 쳤고 제가 또 한탁구 했거든요. 탁구요? 네, 근데 한국에 와서는 제가 손흥민 선수 팬이 되면서 축구를 더 좋아하게 됐습니다. 갈아타고 네, 되셨군요. 그런 것 같습니다. 저도 축구를 참 좋아해서 매번 챙겨보는데 북한이 9월에 있을 항저우 아시안 게임에 참여한다라는 이 가능성이 거론되면서 북한 조선중앙TV가 연일 스포츠에 관련된 영상들을 방영을 하고 있습니다. 한번 보시죠. 우리나라 여자 려키의 첫 세대들 속에는 평안북도 독림군이 고향인 리송이 선수도 있었습니다. 독림군에 처음으로 여자 려키가 보급될 때 딸 자식들을 려키 선수로 키우겠다고 나서는 부모들은 몇 명 안 됐습니다. 제13차 아시아 경기대회 58kg급 경기에 출전해서 그는 축혀올리기에서 세계 신기록을 세우고 7.5kg을 성공하고 축혀올리기 경기에 나섰습니다. 신청한 무게는 127.5kg. 리송이 선수가 성공하면 세계 신기록을 세우는 것으로.
성공입니다. 우리나라의 리성희 선수가 세계 신기록을 세우고 영예의 1등을 쟁취했습니다. 네, 역도 선수 리성희네요. 곧 쿠바에서 열릴 국제대회를 앞두고 관련된 영상을 내보낸 것 같습니다. 네, 리성희 선수는 2000년과 2004년 올림픽에서 은메달을 땄죠. 네, 거기서 끝이 아니죠. 또 2002년도에는 세계 여자 역기 선수권 대회에서 금메달을 획득을 했죠. 그래서 북한에서는 리성희 선수에게 노력용우 칭호를 수여를 했습니다. 북한에서는 올림픽이나 세계선수권대회 등 권위 있는 국제대회에서 메달을 쟁취하게 되면은 인민체육인 그리고 공훈체육인 같은 칭호가 수여되고요. 그리고 최고의 영예인 노력용우이나 공화국용우 칭호도 수여가 되죠. 유성 씨는 북한에 있을 때 어떤 스포츠 선수를 좋아했나요? 정성옥 선수를 저는 굉장히 좋아했습니다. 네. 그때 제가 경기에 나선 그 세계 강자들과 대비해 볼 때 저는 육체적으로, 기술적으로, 또 체형적으로 정말 그들보다 우세하지 못했습니다. 그 누구도 제가 우승하리라고는 생각지 못했습니다. 35도 이상. 네, 1999년 세계 육상 선수권대회에서 금메달을 쟁취했던 마라토너 정성옥은 정말 북한 최고의 영예인 공화국 영웅 칭호를 수여받았죠. 저도 그때가 생생하게 기억이 나는데 정성옥에 대한 노래도 만들어지고 북한 주민들이 막 엄청 많이 나와서 환호했던 그런 기억이 나요. 이 선수가 이제 우승을 하고 난 다음에 인터뷰가 정말 많은 사람들한테 큰 인상을 남겨줬죠. 네, 그렇죠. 결승 지점에서 장군님이 두 팔 벌리고 내 딸아 어서 와라 라는 그런 모습이 떠올라서 끝까지 달렸다. 이런 말 한마디를 정말 북한에서는 엄청난 평가를 받았다고 볼 수 있죠. 네, 저 말 한마디 때문에 김정일 국방위원장은 이제 정성옥 선수한테 이례적으로 공화국 영웅 칭호를 수여를 했고요. 그리고 이제 국제 대회에서 받는 상금은 이제 본인이 갖지 못하고 당에 이제 바쳐야 되는데 이 우승 상금 5만 불을 본인이 직접 갖게끔 하는 어떤 그런 있을 수 없는 어떤 혜택들을 이 정성옥 선수가 다 또 안았습니다. 네, 당시 정성옥 선수는 일본 선수를 이기고 1등을 했잖아요. 북한에서는 일본 선수를 이기게 되면 또 엄청난 평가를 받잖아요. 그렇죠. 네, 제가 만 23살 때죠. 북한에서 한 1년 정도 국가대표팀 요리사로 근무한 적이 있었거든요. 근데 국가대표 하면 굉장히 좀 화려하다, 좀 되게 대단하다라고 생각을 했었는데 비슷하더라고요. 코치가 선수들한테 이렇게 담배, 무작정 돈도 안 주고 담배를 사와라. 그리고 뇌물을 또 강요하기도 하고 이런 것들을 보면서 참 국가대표로 사는 것도 쉽지가 않구나라는 생각을 했었습니다. 북한에서 이 식량 사정이 많이 어려워지고 또 북한의 경제가 흔들리다 보니까 운동선수들도 좀 돈이 많고 재력이 좀 되는 그런 집안의 자식들이 운동선수를 많이 하는 것 같습니다. 국가대표 요리사로 일을 하면서 보니까 굉장히 잘 먹을 줄 알았는데 금메달을 따와야 되잖아요. 근데 생각보다 참 이제 좀 부족해서 먹는 게 좀 많이 열악해서 놀랬던 기억이 있습니다. 위에서부터 선수들에게 이만한 물량을 공급해줘라라고 물자가 공급이 되면 내려오는 중간중간에 떼먹는 사람들이 굉장히 많아요. 결국에 선수들이 좁게 먹을 수밖에 없는 그런 환경이었어요. 참 제일 기억에 남았던 게 그 영양 보충이라고 해서 초콜릿을 주거든요. 공급을 해주는데 초콜릿을 이제 잘라가지고 이렇게 한 조각씩 한 조각씩 줬던 그런 기억이 있어요. 그러면 국가대표로 선발되기 전까지는 본인들이 소속팀에 있을 텐데 거기서는 정말 환경이 열악하고 먹는 게 많이 힘들겠네요. 그렇죠. 그리고 또 이제 북한 선수들도 국제대회를 나가게 되면 다양한 나라의 선수들을 만나게 될 거잖아요. 그래서 남한 선수들도 만나게 되는데 정말 부러웠던 것이 남한 선수들이 가방을 열게 되면 간식이 그렇게 많이 나오더라. 그걸 그렇게 부러워했다라고 하더라고요. 김정은 위원장이 굉장히 스포츠 광으로 알려져 있죠. 그래서 축구도 좋아하고 농구도 좋아하는 걸로 알려져 있는데 그만큼 북한에서는 이 스포츠 굉장히 장려하고 또 북한 주민들 속에서 이 스포츠가 어떻게 본인들이 좀 출세할 수 있는 유일한 수단이다 이런 생각들을 많이 가지고 있는 것 같아요. 네, 저도 북한에 있을 때는 탁구를 굉장히 자주 했어요. 동네 놀이터에도 탁구판이 있었고 그리고 동네 탁구장도 굉장히 많았었고 근데 한국에 와서는 탁구를 그렇게 자주는 못하고 있지만
북한에서는 정말 직장에 나가서도 탁구판이 있어서 밥 먹고 점심시간에 탁구도 하고 그랬던 것 같아요. 네. 또 탁구뿐만 아니라 북한이 정말 많이 하는 운동 중에 하나가 축구입니다. 네, 그렇죠. 그리고 이제 남북한이 정말 닮은 게 뭐가 있는지 아십니까? 군대에서 축구를 그렇게 많이 한다는 겁니다. 특히나 북한은 10년 동안 군사복무를 하기 때문에 이 10년 동안 군대에서 공을 차다 오면요, 웬만한 선수보다 공을 더 잘 찬다, 이런 말이 있을 정도로 이 축구를 굉장히 많이 하고 또 이제 인기가 많은 종목 중에 하나입니다. 네, 축구 하니까 생각나는 사람이 한 명 있는데요. 북한의 한광성 선수라고. 그렇죠. 네, 북한이 2010년도에 들어서서 북한 축구를 발전시키기 위해서 유소년들을 유학을 내보냈고 그 중에 한 명이 한광성 선수였죠. 맞아요. 네, 이 한강성 선수가 이탈리아에서 떴는데 대북 제재 때문에 팀에서 방출이 되고 나서 북한으로 이제 강제로 이제 들어오는 그런 상황이 됐다고 합니다. 네, 그렇죠. 20억이 넘는 연봉을 받았는데 생활비 200만 원만 빼고 나머지는 다 북한으로 송금이 되었다고 하니까 정말 안타깝기도 하고요. 이런 재능 있는 선수가 이렇게 앞길이 막히는 것이 너무나도 아쉬운 부분인 것 같아요. 오늘은 북한의 스포츠 영웅에 대해서 저희가 이야기를 좀 나눠봤습니다. 스포츠만큼 남북을 하나로 만드는 그런 거는 없는 것 같습니다. 기존에 보면은 남북이 단일팀으로 출전을 해서 좋은 성적도 많이 냈고 또 많은 어떤 남북 관계가 좋아진 걸 보고 앞으로도 또 남북이 단일팀으로 국제 무대에서 좋은 결과들을 내면서 우리는 하나, 우리는 한 민족이다를 많은 사람들한테 알리는 그런 날이 좀 하루빨리 도래했으면 좋겠습니다. 네, 스포츠에 대한 열정만큼은 북한 선수들도 정말 대단하다고 할 수 있는데요. 북한 선수들이 더 좋은 환경에서 꿈을 펼칠 수 있게 되었으면 좋겠습니다. 항저우 아시안 게임에도 북한이 참여하기를 바라면서 다음 주에 더 재미있는 이야기로 찾아오겠습니다. 네, 여러분 감사합니다. 감사합니다. As Chinese authorities have confirmed it, North Korea will likely participate in the Asian Games in Hangzhou unless truly unexpected developments happen along the way. By taking part in the Hangzhou Asian Games, North Korea will be making a return to the international sports stage. It is already promoting its sports heroes to drum up public interest and support. It is expected that Pyongyang will show off its internal stability and further solidify relations with China through the Asian Games. Since the end of the Korean War, the Joint Security Area and the truce village of Panmunjom act as symbols of the Korean Peninsula's division. A concrete military demarcation line was set up at Panmunjom, and conversation between South and North Korean guards was banned after a specific incident that happened on August 18, 1976. It's the Korean axe murder incident, which caused 11 casualties. Bae Jae-bok, a former JSA guard who was at the scene, tells us more about the tragedy. 8월 18일 오전 판문점 공동경비구역 안에서 노무자들의 작업을 경비하던 유엔군 경비병들을 북한군의 경비병 약 30명이 계획적으로 기습해와서 악랄한 살인 만행을 저질렀습니다. 저는 1976년 8월 18일 도깨 만행 사건의 한정인 배재복입니다. 이날 유엔군 측 경비병들은 돌아오지 않는 다리 남쪽 유엔군 측 경비초소 근처에서 관리에 따라 나무의 가지치기 작업을 보호하고 있었는데 이때 북한군의 경비장교와 경비병이 나타나 시비를 걸어왔고 그 미루나무를 이제 가지치기를 하기 위해 몇 번 시도를 했었어요. 그래가지고 이제 그날은 이제 확실하게 나무를 가지치기를 하기로 마음먹고 이제 그날 한 겁니다. 이제 유엔 측에 노무자가 있거든요. 그 사람들이 이제 작업을 할 때 우리가 이제 보호하고 지켜주려고 이제 그날 간 겁니다. 작업을 이제 진행시키니까 이북 걔들이 이제 차를 타고 쫓아왔더라고. 그 박철대희라는 그 친구가 나무 자르고 막 이카마 하여튼 노무자들한테도 협박을 한 거지. 우리 쪽에서 보면서 이 나무를 자르게 되면 그냥 안 놔둔다. 이북 장교가 시계를 탁 풀더라고. 탁 풀더만 자기 포켓 안에 수건 빼가지고 시계를 탁 나가가지고 똑똑 말아가지고 탁 였더라고. 이거는 상황이
조금 안 좋은 거구나. 미군 보나페스 대위한테 가슴을 팍 치면서 이 갓나새끼 전부 다 뭐 죽인다고 하면서. 그래도 이제 뭐 미군도 이제 작업하라고 또 막 하고 가니까 지시를 떨구더라고. 전부 다 죽여 이제 이래 되는 거야. 그걸 하니까 뭐 갑작스럽게 막 얼마 후 30여 명의 북한 괴뢰군이 자동차로 몰려와서 도끼와 곡괭이를 마구 휘둘러 미군 장교 2명을 살해하고 한국군을 포함한 유엔군 측 경비병이 중경상을 입었으며 유엔군 측 차량 석 대가 부서졌습니다. 우리는 숫자적으로 열세고 걔들은 이제 많고 그 헬멧을 쓰고 있어도 몽둥이가 때리니까 진짜 정신 하나도 없었어요. 상황이 막 심각하게 됐어요. 막 도끼까지 맞고 뭐 위급할 때 사용하려고 총도 갖고 있는데 싶어가지고 총을 빼가지고 총알을 일발장전시켜가지고 쏘려고 하다가 굉장히 여러모로 교차가 많이 되더라고. 여기서 내가 총을 쏘가 사살을 한다든지 이러면 분명히 걔들도 총을 다 가지고 있고 하니까 서로 이제 총격전이 되거든. 총격전이 된다 하면 이제 그거는 더 심각하게 된다 하는 거죠. 우리 나름대로는 또 알기 때문에 못 쏘겠더라고. 있으니까 이제 우리 쪽에서 5번 대기조 QRF 가는데 거기서 이제 우리를 이제 탈출시키기 위해 오고 이러니까 그 트럭에 이제 타고 탈출을 했습니다. 다음 날 유엔군 측 요구로 제379차 군사정전위원회가 열려 살인 만행의 현장 사진들을 내놓으며 항의했으나 북한 괴뢰 측은 딴전을 부리고 발뺌을 하기에 바빴습니다. 8월 20일 비살된 미군 장교 유해는 미국으로 봉송됐습니다. 미 중대장이지만도 판문점 내에 같이 근무를 하고 전부 다 하니까 뭐 상관이니까 아침에 보면 인사하고 이런 사이고 베레 중위는 한국에 온 지가 한 달 약간 더 됐어요. 그분이 뭐 한 몇 개라도 있어서 막 늪 쪽으로 도망가가지고 거기서 그래 전사 안 됐을 건데 상황을 잘 모르는 건 무조건 피하니까 이북 애들이 이제 따라 붙어가지고. 북한 괴뢰군의 도끼 살인 만행으로 미군 장교 2명이 살해당한 문제 미류나무가 유엔군 측의 응징 조처로서 한미 양군에 의해 절단됐습니다. 그래 저는 복귀해가지고 이북 애들한테 내가 안 죽었다 하는 모습 보이고 싶다 이래가지고 부대에 이제 복귀를 했다니까. 그래 이제 판문점 들어가니까 이북에 나를 아는 이제 적이지 형하고 이렇게 하는 친구도 있었는데 보지만은 형 죽었는 줄 알았다고. 한편 북한 괴뢰 만행 사건에 따른 군사정전위원회 제380자본 회의가 유엔군 측 요청으로 열렸습니다. 이날 유엔군 측은 북한 괴뢰 측에 대해 살인 만행 책임자들을 처벌하고 판문점 공동 경비구역 안에서 유엔군 측 경비원의 신변 안전을 보장하라고 요구했습니다. 그전에는 이제 서로 이렇게 보면 뭐 모르는 얼굴도 아니고 하니까 보면 뭐 형 뭐 잘 지냈냐고 뭐 이런 이야기도 하고 그냥 뭐 식사했냐고. 이제는 막 웃는 거 이런 것도 뭐 웃을 일도 없어졌고 그냥 보면 뭐 피하고 그걸 하다 보니까 뭐 이제 제대 시점 돼가 있면 적이다 이렇게 하면서도 생김새도 다 갖고 언어도 갖고 판문점에서 앞으로 이러한 8.18 도끼 만행 사건 같은 일이 안 생겼으면 정말로 좋겠습니다. Pezebok still has scars of the ones he sustained in the incident. He said he still clearly remembered what happened on that brutal day. In the back of his mind, however, there might be the memories of the time when he faced North Korean guards. It must be everyone's hope that peace will be brought to Panmunjom, which has been the symbol of tension, conflict, and national division for such a long time. Now that's all we have for today. We'll be back next week with more information on the Korean Peninsula. Until then, goodbye.